Yeah. So, good evening. Good evening, everyone. As per your lecture, today we will carry out our class on writing and reading. So, this is the first class in our writing module, the IELTS academic writing paper. As you know, the, uh, the test format is like this. In test format, you have to actually you'll be given 60 minutes and you have to answer 2 tasks. The task 1 basically 20 minutes. You are instructed to spend here 20 minutes and 150 words you have to write. For task 2, 40 minutes will be given and you have to write 250 words at least. Words are counted by the examiners, so don't write too many or too few words. So one of the could be tips for you. Learn how many words you usually write on a line and how many lines equal to this 150 or 250 words, so you don't waste time to counting words in the test. I have already provided you writing paper, tax 1 and for tax 2. So in this paper, you will get few lines. So for your better performance, you can practice, write down on this paper, and you can count yourself how many lines you have there, and easily you can make sure yourself that how many words you have written in your real exam. Okay, so in a brief, I would like to say in writing tags, you have to answer 2 questions or 2 tags. One tag based on a graph, and you have to write down at least 150 words. And in tax 2, you have to write down 250 words. You have to write down an essay. Today, we will emphasize on writing tax 1. Am I clear? Does any of you make me sure that Yes, sir. listen Yes, sir. I can listen clearly or not? If any Sir, problem, can you please repeat, sir? I told in writing text, IELTS writing text, you have to answer two question or 2 tags. Tax 1 based on graph, and tax 2 you have to write down an essay. In tax 1 you have to write down at least 150 words, and in tax 2 you have to write down at least 250 words. Okay, I have already provided you answer sheet, so you can practice it in this answer sheet from today or tomorrow. So first of all, you must be written on the answer sheet, must be written in full. Notes are not acceptable as answers. Notes may be made on the question paper but cannot be taken from the test room. You can use pen or pencil. That is, in real exam, you have to write down your answer. You have to write down your answer on the answer sheet, and you must written in full. Notes are not acceptable. That is, you cannot make any notes in answer sheet. You can make your notes in the question paper, but remember, you have to submit your question paper before leaving the test room. Okay, you can use pen or pencil, whatever you like. I told before, for writing you can use pen or pencil. Okay, am I clear? Sir, notes are not acceptable as answers. Sir, it notes are not acceptable as answers. It means that if you make any notes means if you think something a point, and you have to write down the point in the any sides of the answer sheet. Okay,
it will not be accepted as a answer. Clear? Yes, So, sir. যদি Yes, যদি sir. কোনো নোটস হঠাৎ একটা মনে হইলো একটা পয়েন্ট আমি লিখে রাখলাম খাতার কোনায়, so it will not accepted as an answer. এটা আনসার হিসেবে গণ্য হবে না। And you are not encouraged to write down any notes in a answer sheet. Rather than you can make any notes or you can write any notes on your question paper if you wish, but not in answer sheet. Okay. Yes, sir. Yes. So today I told before we will discuss tax 1 in a elaborate form. So tax 1 20 minutes 150 words as it is. What you have to do actually, you have to interpret a diagram or table and present the information your own words. Organize, present, and possibly compare data. That is, your writing style will be, you have to organize the data, you have to present the data, and where necessary, where possible, you have to compare the data. As for example, many people spend on different forms of entertainment. Could be this information will be given on a chart, graph, or table. Then this is one form of question we will discuss later in detail. Describe stages of a procedure or a process. কোনো স্টেজ অথবা কোনো প্রসিডিউরের কিছু স্টেজ নিয়ে কথাবার্তা বলতে পারে। As for example, the stages of human evolution. Suppose কিছু ছবি দিয়ে বললো এই ছবিটার মধ্যে দেখাচ্ছে human evolution, এটার আমার ব্যাখ্যা লিখতে হতে পারে। Describe an object or event or series of events. As for example, how water cycle works. অথবা ওয়াটার সাইকেলস কিভাবে কাজ করে এরকমটা অথবা কোনো গ্রাফ টাফ দিয়ে বলতে পারে, এটা থেকে আমাকে আঁকতে হতে পারে। Sorry, you have to write down a report অথবা বর্ণনা লিখতে হবে। Explain how something works. As for example, how a car engine works. এরকম বিভিন্ন মডেলের থাকতে পারে। আমরা কিছু মডেল দেখাই। আচ্ছা, কিছু মডেল দেখানোর আগে আমরা একটু রাইটিং এর আনসার শিটটা একটু দেখাই। আনসার শিটটা দেখা যাচ্ছে? কোনো আনসার শিট দেখা যাচ্ছে? No, sir. No, sir. Okay. Okay. Now I think এখন গুলো দেখা যাচ্ছে, তাই না? Yes, Yes, sir. sir. This is a answer sheet I have already provided you. You have to write down your candidate name, center number according to your registration, candidate number according to your registration. You have to fill up this one, academic, your test date. This place is for tax 1. You have to write down here. Okay. Suppose you can start from here. Okay. The graph like this. Okay. You have to write down the all. We generally say when you write down, you should empty to make a paragraph. একটা প্যারাগ্রাফের পরে একটা প্যারাগ্রাফ শেষ করার পরে একটা লাইন ফাঁকা দিব, বাট প্রত্যেকটা লাইন কিন্তু ফাঁকা দিয়ে লিখবো না। প্রত্যেকটা সেন্টেন্স আমি পুরো লাইন কভার করে লিখবো। যেমন আমি যদি হিসাব রাখি যে আমি একটা লাইনে আমি যদি হাতের লেখার উপর নির্ভর করবে, একটা লাইনে আমি যদি 10টা করে ওয়ার্ড লিখি তো ইজিলি আমার জন্য হিসাব করা সহজ হবে যে আমি 10টা আমি 15টা লাইন লিখলেই 150টা হয়ে যায়। তো আমার টার্গেট থাকবে 150 অ্যাবাভ, 165 170 লিখলে সাফিসিয়েন্ট। 20 মিনিটে এর চেয়ে বেশি লেখা যাবে না যত চেষ্টাই করি না। তো আমার টার্গেট থাকবে 165 160 or 170, whatever it is. Am I clear? Sir, how many page they will provide us? 1 or 2? You can take lots of paper. 1 ঘন্টার মধ্যে যতটুকু দরকার হয় নেওয়া যাবে।
কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু 1 ঘন্টার মধ্যে দরকার হবে না, তারা এমন ভাবে দেয় যে এই যে এইটুক জায়গার মধ্যে আমার এই যে এই পৃষ্ঠার মধ্যে টাস্ক 1 হয়ে যাবে, তাই না? আমি যদি একটু গুনে দেখি যে এখানে কয়টা লাইন আছে, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15টা লাইন বোধ এখানেই আছে। ওকে, তো এই 2 পৃষ্ঠায় আমার হয়ে যাবে। আর এটা হচ্ছে টাস্ক 2 এর জন্য আবার আলাদা দেওয়া থাকবে, এটার মধ্যে আরো 2 পৃষ্ঠা আছে, এটার মধ্যে হয়তো লাগতে পারে, টাস্ক 2 এর মধ্যে আমার এক্সট্রা পেপার লাগতে পারে, ওরা আমাকে দিবে, সমস্যা নাই। ওকে, কিন্তু 1 ঘন্টার মধ্যে এই যে 4 পৃষ্ঠা লেখা 1 ঘন্টার মধ্যে সম্ভব, এইভাবে করে দেওয়া আছে। ওকে, ক্লিয়ার? এই জন্য আমরা বলে থাকি আইএলটিএসটা হচ্ছে একেবারে প্রফেশনাল, এই জন্য একেবারে প্রথম থেকে আমি এলিমেন্টস গুলা দিয়ে দিছি, এই এলিমেন্টস এর মধ্যেই আসলে আমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। একেবারে তখন পরীক্ষার হলে আমাকে একেবারে মনে হবে না যে আমি পরীক্ষা দিচ্ছি। এখানে পরীক্ষক কোন কোন জিনিসের উপর নাম্বারিং করবে সেটাও একটা বলে দেওয়া আছে, এবং you see the 2 examiner will check your answer, দুজন এক্সামিনার আসলে আমার আনসারটা চেক করবে, তাদের দুজনের গড় নাম্বার আসবে। ঠিক আছে, টাস্ক 1 এর জন্য হচ্ছে টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট, আমরা এগুলো বলবো, টিএ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট। এটা আমাকে 9 এর মধ্যে কত পাইছি মার্কিং করবে। সিসি মিন্স কোহেশন এন্ড কোহেরেন্স, আমরা বলবো একটু পরে, এখানে ছোট্ট করে লিখতে। এলআর মিন্স লেক্সিক্যাল রিসোর্সেস, জিআরএ মিন্স গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসি। এই 4টা বিষয়ের উপর আমাকে মার্কিং করে। তাছাড়া আরো কিছু এক্সট্রা, আন্ডারলেংথ মিন্স আমি কম লিখলাম কিনা না, অর্থাৎ 150 ওয়ার্ডের থেকে কম লিখছি কিনা না। নং ওয়ার্ডস, এখানে ওরা মোটামুটি টান তাতে লিখে দেবে এতগুলো হয়েছে। পেনাল্টি, আমাকে কতটা পেনাল্টি করছে। অফ টপিক, আমার লেখাটা অফ টপিকে গেছে কিনা না। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মেমোরাইজ, এই জন্য আমরা বারবার বলে থাকি দেয়ার ইজ নো, এগেইন I recall, there is no tip or trick or hack, okay, or shortcut. বাজারে অসংখ্য বই পাওয়া যায়, সাইফুস সব একেবারে আইএলটিএস এর যত বই বের হয়েছে সকল বইয়ের আনসার শিট লিখে দিয়ে দিচ্ছে। সো প্লিজ ডোন্ট মেমোরাইজ। মেমোরাইজ লেখা থাকলে কিন্তু পড়লেই বোঝা যাবে মেমোরাইজ করা কিনা না। এলিজেবল, তো এই বিষয়গুলোর উপর কিন্তু আমাকে যখন আমি লিখতে যাব, লেখা প্র্যাকটিস করতে যাব, তখন কিন্তু আমার এইগুলোর উপর আমাকে মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করতে হবে যে আমি কি করতে চাচ্ছি। গট মাই পয়েন্ট? Yes, sir. Yes, sir. And for task 2 আগের মতোই, টাস্ক 2 তে ভিন্ন একটা জিনিস, সব আগের মতোই, শুধু একটা জিনিস এখানে হচ্ছে টিআর, দিস মিন্স টাস্ক রেসপন্ড, বাকি সব একই রকম। এটা আমরা পরে বুঝাই দেব টাস্ক রেসপন্ড কি জিনিস, আমরা এগুলোর উপর আলোকপাত করে আমরা লেখা শিখাবো। I will provide you the techniques of writing, strategies of writing, but you have to write your own writing. Have you got my point? I will not provide you any model answer. আমি কোনো মডেল আনসার দেব না। Lots of model answer you can get from internet, you can get from many books, but I will teach you the techniques of writing. তো আমি শিখাবো রাইটিং এর টেকনিক, নট এনি বেসড অন এ মডেল আনসার। আমি কোনো মডেল আনসারের উপর বেস করে রাইটিং কি করবো, আমি শিখাবো টেকনিক এবং স্ট্র্যাটেজিস। হ্যাভ ইউ গট মাই পয়েন্ট? Yes, sir. যেটা আমার যে টেকনিক এবং স্ট্র্যাটেজি শিখলে আমি ফ্রি হ্যান্ডে লিখতে পারবো। I will not encourage you to memorize any model answer. I will not encourage you to see any model answer. Rather than I will encourage you to know how to write efficiently, how to write in a various ways, just for your technique. Okay, আমি এই টেকনিক গুলা দেওয়ার চেষ্টা করব। Right? Okay. So
this was my, now example, some example you will see. This is called line graph. দেখা যায়? Yes, sir. Yes, sir. It's called line graph. One of the elements of IELTS tax 1. Tax 1 এর একটা বিষয়, ঠিক প্রশ্ন এরকম থাকবে, you should spend your 20 minutes on this tax. The graph below show average carbon dioxide CO2 emissions per person in the United Kingdom, Sweden, Italy, and Portugal between 1967 and 2007. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Write at least 150 words. ঠিক এই কথাটাই, সেম কথাটা, শুধু হয়তোবা এইখানের বিষয়টা থাকবে, পার্থক্য থাকবে, হয়তো একটা অন্য একটা কোনো গ্রাফের উপর থাকবে, কিন্তু আমরা গ্রাফ লেখানো শিখাই দিব। ইউ ক্যান রাইট এনি সোর্স অফ গ্রাফ, যে কোন ধরনের গ্রাফ লেখা যাবে, আমরা সেই টেকনিক বা স্ট্র্যাটেজিস আমরা দিব। ইট কুড বি, এটা একটা গ্রাফ হইতে, এটাকে বলে লাইন গ্রাফ। এখানে আমাদের প্রত্যেকটা বিবরণ কেমনে লিখবো টিখবো আমরা শিখাবো। Have you got my point? Okay. Yes, sir. जी sir. Then second example, called the bar chart. Another example, just you see same thing but content is different. আগেরটা ছিল লাইন, এখনটা হচ্ছে বার চার্ট। এখনকার প্রশ্ন দেখো আগের মতো, you should spend about 20 minutes on this task. The chart below shows the numbers of male and female research students studying science related subject at a UK university in 2009. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Write at least 150 words. Just আগেরটা ছিল লাইন গ্রাফের মধ্যে দেখাইছে, এখন একটা হচ্ছে কি বার চার্টের মধ্যে, এটা একটা বার গ্রাফ। স্যার এখানে বার ডায়াগ্রাম বলা হয় স্যার, বার ডায়াগ্রাম, স্ট্যাটিস্টিক্স এর ভাষা। বার ডায়াগ্রাম, বার চার্ট, whatever it is, বার গ্রাফ, ওকে, এইগুলা এরকম ভাবে থাকতে পারে। এইটাও আমরা লেখা শিখাবো, how to write down, how to approach the bar chart. Okay, then this is called the pie chart. It's another question type. The chart below show the results of a questionnaire that asked the visitors the Parkway Hotel how they rated the hotel's customer service. The questionnaire was given to 100 guests in the years of 2005 and 2010. কে কিরকম মনে করছে একটা হোটেলের উপর একটা ডেটা কালেকশন করছে, এটার উপর 2005 এ কাস্টমাররা কে কত পার্সেন্ট কি বলছে এটার উপর একটা দিচ্ছে, এটার উপর আমাদের বর্ণনা লিখতে হবে। ইট কুড বি অ্যানাদার ফর্ম, এটা একটা অ্যানাদার ফর্ম, পাই চার্ট থাকতে পারে। দ্যাট ইজ we see it could be line graph, it could be bar chart, it could be pie chart, right? Okay, then it is called table. It's another item. You see, the table shows data about underground railway systems in 6 major cities with the data open kilometers of road and passengers number per year in millions. Summarize the information by selecting and reporting the main features, making a comparison where relevant. এরকম টেবিল আকারেও থাকতে পারে, টেবল in a tabular form, টেবুলার ফর্মও থাকতে পারে, জাস্ট এটার ব্যাখ্যাটা আমাদের লিখতে হবে। We will approach how to write down a table. টেবিল কিভাবে লিখতে হয় সেটা আমরা শিখাবো। Okay, then another form could be flowchart, diagram, maps or process. অথবা এইরকমও থাকতে পারে, দুটো তিনটা ছবি দিয়ে বলতে পারে। The diagram below show the stages of equipment used in the cement making process and how cement is used to produce concrete for building purposes. So এখানে একটু চিত্র দিচ্ছে, এই চিত্রটার ব্যাখ্যা আমাকে লিখতে হবে। It's called flow chart or diagram, maps or process. So these are the basically types of
tax 1. One is flowchart, other could be table, another could be pie chart, other could be bar chart, another could be line graph. So we will approach all of these in one after another, don't worry. So then, how to approach? It's generally a general form. We always say you should write down your answer on the tax 1. It's for tax 1, remember. This is for tax 1. Okay. This is a tax 1. Tax 1 এর জন্য বলি, you generally you should write down an introduction first. We will teach you how to write down introduction. Don't provide you any module. Rather than you will give a techniques how to write down introduction. Paraphrase the question. Paraphrase the question using synonyms. How to paraphrase? One of the way is to use synonyms could be a paraphrasing process. So if you can paraphrase the question, it could be a good introduction, right? So we will teach you how to paraphrase. One of the technique is how to paraphrase, to use synonyms. Paraphrase করা যায় কিভাবে? Synonym use করলে paraphrasing হয়ে যায়. One process could be sentence structure পরিবর্তন করে দিলে paraphrasing হয়ে যায়. Then you can use any general idea, or it is called overview. Write general overview of the main features. আমরা বলে থাকি ইন্ট্রোডাকশনের সাথে আরেকটা সেন্টেন্স আমরা যুক্ত করে দিব যে যে ছবিটা আমাকে দিছে সেই ছবিটার মধ্যে কোনো জেনারেল আইডিয়া দেখা যায় কিনা না। Observe the changes in the maps and make general statement about this map. Okay, as for example, just to see, আমরা একটা এক্সাম্পল একটু দেখতে পারি, like this. Suppose this one. Okay, what is the general trend here? Can you explain, anyone? What is the general trend here? General trend. আমরা শিখাইলাম না, এখন ইন্ট্রোডাকশন শিখাইলাম। ইন্ট্রোডাকশন আমরা এটা কি আমরা প্যারাফ্রেজ করে ফেলবো, এখান থেকে কিছু শব্দ নিব, এখান থেকে কিছু ক্লাস করতেছি, আমরা এখান থেকে কিছু শব্দ নিব, এখান থেকে কিছু শব্দ নিব, এখান থেকে কিছু শব্দ নিব, এইখানে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার পাল্টাবো, এখানে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার পাল্টাবো, এখানে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার পাল্টাবো। এটা একটা সুন্দর ইন্ট্রোডাকশন হয়ে যাবে, ডোন্ট ওয়ারি। বাট মাই কোয়েশ্চন ইজ, হোয়াট ইজ দ্য জেনারেল ট্রেন্ড হিয়ার? এই চিত্রের মধ্যে কোনো জেনারেল ট্রেন্ড বোঝা যায় কিনা? Yes, sir. What we can see is that হোয়াট ইজ দ্য জেনারেল 1967 জেনারেলি যে চিত্রটা দেখে আমি এক নিমিষে কি বলতে পারি? ইউ ক্যান ইউজ বাংলা, ডোন্ট ওয়ারি। যেমন 1967 সাল থেকে 2007 সাল পর্যন্ত ইউনাইটেড কিংডম, সুইডেন, ইতালি এবং পর্তুগালের যে অক্সিজেন লেভেলটা, সেটাই মনে হয় জেনারেল যে ইনক্রিজ হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, না, পর্তুগালেরটা ইনক্রিজ হয়েছে আর সুইডেনেরটা ডিক্রিজ হয়েছে স্যার। সুইডেন আর ইউনাইটেড কিংডম ডিক্রিজ হয়েছে, আর ইতালি আর পর্তুগাল ইনক্রিজ হয়েছে। Okay, it could be one of the অন্যভাবে হইতে পারে, কেউ লিখতে পারে দুটোকে স্কল গ্রুপিং করে লিখতে পারে। কেউ বলতে পারে for this one okay decrease, but this one and this one increasing rate. এটা এসে জেনারেল ফর্ম। ওকে, এইভাবে করে হইতে পারে। আর this one is decreasing trend, could be হতে পারে। ওকে স্যার, এটা কি সিজনাল ভেরিয়েশন বলা হয় না স্যার? The seasonal variation. Don't forget all of this. You Okay, sir. be sure that in writing tax 1 you could not write down anything what is not in the graph. গ্রাফে নাই এমন কোনো কথা লেখা যাবে না। এমনকি এই যে সিজনাল ভেরিয়েশন, যে তুমি যদি লিখে ফেলো
I think it could be the effect of seasonal variation, you will not get a good score. পাওয়া যায় কারণ এখানে seasonal variation নিয়ে কোনো কথাবার্তা নাই। Have you got my point? Yes, sir. রাইটিং টাস্ক 1 এ এমন কিছু লেখা যাবে না, প্রেডিকশন করে লেখা যাবে না যে আমার মনে হচ্ছে যে এইটার কারণে ইউনাইটেড কিংডম কমে গেছে। নো, এখানে কোনো কারণ বলে নাই কি কারণে কমছে, এখানে শুধু বলছে কতটুকু কি পরিমাণে বাড়ছে, কত টন কে কত সালে কতটুক নির্গত করছে, এই কথাগুলো আমরা লেখানো শিখাবো। You have to avoid any poetic description in the task 1. Task 1 এ যে কোনো ধরনের কোনো কাব্যিক বক্তব্য, কোনো প্রেডিকশন গ্রাফে নাই, কিন্তু আমি প্রেডিকশন করতেছি যে এর আলোকে বলা যায় যে কেউ লিখে ফেললো এর আলোকে বলা যায় 2007 এর পর থেকে এটা কমতেই থাকবে, বলা যাবে না, কারণ এটা বলেই দেওয়া আছে 2007 পর্যন্ত আছে। সুতরাং আই উইল নট প্রেডিক্ট, কারণ এটা 2008 সালে তো বেরো যেতে পারে, এখানে কিছু বলে নাই। Have you got my point? Yes, sir. Yes, sir. অথবা আমি জানলাম যে আমি মাত্র পরীক্ষা দেওয়ার আগের দিন জানলাম যে ইউনাইটেড কিংডম 2020 সালে কমাই ফেলছে, আমি এটা লিখে দিলাম এখানে। নো, ইউ ক্যানট, এটা কখনোই করা যাবে না। জাস্ট হোয়াট ইজ ইন দ্য গ্রাফ ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন বেসড অন দিস গ্রাফ, নাথিং ফ্রম ইউর অ্যাজাম্পশন, নাথিং ফ্রম ইউর প্রেডিকশন, নাথিং ফ্রম ইউর ওন মাইন্ড, nothing from your own knowledge. এইগুলার জন্য এই সকল নিজের জ্ঞান দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা আছে, সেটা হচ্ছে টাস্ক 2 তে। যা কিছু বলার আমরা টাস্ক 2 তে বলতে পারবো, নিজের ইচ্ছা মতো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করব। বাট ইন টাস্ক 2 বি কেয়ারফুল, ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন বেসড অন দিস গ্রাফ, শুধু এই গ্রাফের উপর ভিত্তি করে আমাকে বলতে হবে। নাথিং from your own memory, own assumption, own experience, own example, you cannot use here. Okay? Sir, I have a question. Yeah, sure. স্যার বাংলায় বলি। Yes. স্যার এখানে তো গ্রাফ দিয়েছেন, তো স্যার 150 ওয়ার্ডস তো অনেকখানি, তাহলে আমরা কিভাবে এটা লিখতে পারি 150 ওয়ার্ডস এর মধ্যে? Very good question. Very good question. Okay, let মানে me. এটা অনেক স্মল হয়ে যায় আর কি। Yes. Okay. Just okay. Be sure that যদি it is based on the actually graph. যদি পরীক্ষার হলে মনে করার কোনো কারণ নাই, যদি এই গ্রাফটা তো আমি এমনি দেখানোর জন্য আনছি, ইনক্লুড, এটার সাথে হয়তো বা আরেকটা গ্রাফ যুক্ত করে থাকতে, মাল্টিপল গ্রাফ থাকতে পারে, দ্যাট ইজ আমাকে স্কোপ দিবে 150 ওয়ার্ড যাতে লেখা যায়। যদি এইটা দেখে যদি আমার মনে হয় যে যদি তুমি মনে করো যে এটাতে 150 ওয়ার্ড লেখা যাবে না, বি শিওর দ্যাট এটা কখনোই আইএলস এ আসবে না। আর যদি এসেও থাকে, এটার সাথে অবশ্যই আরেকটা কোনো একটা গ্রাফ থাকবে, হয় এটার সাথে একটা টেবিল থাকবে। সুতরাং তুমি দুইটাকে কম্পেয়ার করে, মানে তারা এমন ধরনের আইটেম সিলেক্ট করবে যেখানে তুমি খুব ফ্রিলি 150 and more than 150 words you can write down. So don't worry. আমরা এটা শুধু এক্সাম্পলের জন্য বসাইছি, তো আমি একটা, যদি এটাতে 150 ওয়ার্ড লেখা যাবে, কারণ এটা অলরেডি আসছে, এটাতে 150 ওয়ার্ড লেখা যাবে, কিন্তু যদি মনে করো তোমার কথা ধরে নিয়ে যদি লেখা নাও যায়, তবে তুমি তো ধরে নিতে পারো এটা তোমার পরীক্ষায় আসবে না। পরীক্ষায় এমন সকল জিনিসই আসবে যে জিনিসগুলো অলরেডি টেস্টেড, যেটার উপর 150 ওয়ার্ড এন্ড অ্যাবাভ লেখা যাবে। Have you got my point? সেই ক্ষেত্রে কি হবে, সেই ক্ষেত্রে হয়তো এটার সাথে আরেকটা টেবিল দিয়ে দিবে। ওকে, বলবে তখন যে একটা হচ্ছে টেবিল আর একটা হচ্ছে গ্রাফ, তখন তুমি এই যে এখান থেকে হয়তো একটা টেবিলের মতো অন্য একটা ডেটা দিবে যে তারা এটার জন্য অমুক, অর্থাৎ ইউনাইটেড কিংডম এই ব্যবস্থা নিছে, অমুক ব্যবস্থা নিছে, এবং তুমি এই দুইটা মিলাইয়া তখন তুমি 150 ওয়ার্ড লিখতে পারবে। ক্লিয়ার? অথবা এটার সাথে আর একটা পাই চার্ট দিয়ে দিতে পারে, করবে। সবসময় যে একটা থাকবে এমন না, মাল্টিপল গ্রাফ। ভেরি গুড কোয়েশ্চন। ওকে, yeah. So this is introduction, then overview,
and then the body paragraph. Write in detail about the feature in a logical way. তারপরে যেটা করতে হবে, এই ইন্ট্রোডাকশন এবং ওভারভিউ আমরা সাধারণত বলে থাকি তুমি একসাথেও লিখতে পারো, একই প্যারায় লিখতে পারো এই দুটো, অথবা দুটো আলাদা করেও লিখতে পারো। কিন্তু যেহেতু ইন্ট্রোডাকশনে মাত্র একটা সেন্টেন্স হয় আর এইখানেও একটা সেন্টেন্স হয়, এই জন্য আমরা অলওয়েজ বলে থাকি ওই দুটা সেন্টেন্স দিয়ে তুমি একটা প্যারাগ্রাফ তৈরি করাই ভালো হবে। প্যারাগ্রাফ মানে এটা ইন্ট্রোডাক্টরি প্যারাগ্রাফ। তারপরে একটা প্যারাগ্রাফে তুমি ইট কুড ডিফার, এটা ডিফার করতে পারে বেসড অন মাই কোয়েশ্চন। যদি আমার দুটো গ্রাফ থাকে তাহলে একটা বডি প্যারাগ্রাফে একটা গ্রাফ নিয়ে লিখবো, আর একটা বডি প্যারাগ্রাফে আরেকটা গ্রাফ নিয়ে লিখবো। যদি একটা গ্রাফই থাকে তাহলে আমার ব্যাখ্যা হইতে পারে এরকম যে একটা বডি প্যারাগ্রাফে আমি মেনশন সাম স্পেসিফিক সেন্টেন্সেস দ্যাট আর ভিজিবল এন্ড হ্যাপেন, ওকে, যেটা দেখা যাচ্ছে এরকম করে লিখতে পারি। আর আরেকটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে কি মোর স্পেসিফিক সেন্টেন্সেস, এইগুলোরই আরো মোর স্পেসিফিক করে আমি বলতে পারি। এই যে তোমার জন্য ব্যাখ্যা সেই ক্ষেত্রে আমি দিয়ে দিতে পারি। যেমন মনে করো তুমি এটাকে কি করবা, যদি এইটাই যদি এসে থাকতো তাহলে তুমি একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে জেনারেল টেন গুলা শুধু বলে থাকবা, আরেকটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে স্পেসিফিক ভাবে বলবা। দেখো হয়ে যাবে তোমার 150-এর বেশি হয়ে যাবে। 1967 এ ইউনাইটেড কিংডমের অবস্থা কি ছিল তার সাথে কম্পেয়ার করবা সুইডেনের, আবার সুইডেনের সাথে কম্পেয়ার করবা ইটালির সাথে পর্তুগালের, সাল বাই সাল ভেঙে তুমি লিখে দেখবা তোমার 150-এর উপরে চলে গেছে। ওকে, so this is the called body paragraph, and here you can use some more specific, give more specific sentences about the changes that took place with time and location. Write in detail about feature 2 in a logical way. তারপর আমরা লজিক্যাল ওয়েতে এই জিনিসগুলা লিখতে পাবো। So these are the, and please remember, generally we discourage don't write down any conclusion in writing task 1. Don't write down any conclusion in writing task 1. We encourage to write down conclusion for your task 2. টাস্ক 1 এর জন্য আমরা সাধারণত বলে থাকি কোনো কনক্লুশন না লিখলেও চলে, দরকার নাই, ভালো লেখার মধ্যে দরকার নাই। তবে টাস্ক 2 তে অবশ্যই আমরা একটা কনক্লুশন লিখব। তো এই জন্য আমি এখানে শুধু ইন্ট্রোডাকশন, ওভারভিউ, বডি প্যারাগ্রাফ 1, বডি প্যারাগ্রাফ 2, ওকে, এই চারটা অবস্থার মধ্যে লেখাটা রাখলে আমি সুন্দর লেখা লিখতে পারবো। এবং even it will helpful for you any competitive exam, even if your career, even it is helpful for your জবেও কিন্তু এই লেখাই কাজে দিবে। হঠাৎ একটা গ্রাফ আমাকে দিয়ে বললো যে এটার উপর একটু একটা রিপোর্ট তৈরি করে দেন, তো ইট কুড বি হেল্পফুল, আমি লিখবো টু এ রিপোর্ট, কল রিপোর্ট রাইটিংও আমার এই স্ট্র্যাটেজি, এই টেকনিক কাজে লাগবে। আমি ইন্ট্রোডাকশন দিব, ওভারভিউ দিব, একটা বডি প্যারাগ্রাফ দিব যেখানে আমি রাইট detail about the feature in a logical way, আর write in a detail about feature 2, ওকে, একটা ফিচার দিলাম অথবা ফিচার 2 থাকলে লজিক্যাল ওয়েতে দিব। যদি আমার একটা ফিচারই থাকে এখানেই শেষ হয়ে যাবে, যদি আরেকটা ফিচার থাকে আমি আরেকটা এতে যাব। ওকে, আরেকটা মেথড হইতে পারে, আরেকটা স্ট্রাকচার শিখাই দেই, সেটা আমার পছন্দ হয়েছে এই কারণে। এই জিনিসটা মনে রাখলেও হয়, I am okay. Yeah, this is called I am okay. I am okay means I for introduction, okay, O means overview, K means knowledge. সেম জিনিসই একটু অন্যভাবে বুঝাই বললাম এবং এখানে একটা উদাহরণও দিয়ে দিছি। So this is called the graph compares, সাপোজ এখানে একটা গ্রাফ ছিল, compares rates of smoking for men and women between the years of 1960 and 2000. Okay, this is called introduction. ইন্ট্রোডাকশনটা এখানেও শেষ করে ফেলতে পারতো নিশ্চয়ই, যেহেতু এখানে গ্রাফটার মধ্যে আরেকটু লেখার ছিল এই জন্য আরেকটু বাড়াই দিয়েছে। It shows that the rate of smoking for men and women declines with the fewer women and having
ওভারঅল এই যে ইটস ওভারঅল একটা আইডিয়া লিখতে, এই যে এইটা, আর তারপরে বাকি অংশটা যে প্যারাগ্রাফ, এটা বডি প্যারাগ্রাফ 1 বডি প্যারাগ্রাফ 2 এরকম হতে পারে। নলেজ, তো ফার্স্ট ওয়ান আই এম ওকে, এটা মনে রাখলেও চলবে যে আমি একটা ইন্ট্রোডাকশন লিখবো, একটা ওভারভিউ লিখবো, আর একটা লিখবো নলেজ। নলেজের মধ্যে কি থাকে? The knowledge, this is where we describe key points, the data that support our interpretation of the overall trend of the chart, graph or table. আর ইন্ট্রোডাকশনে থাকবে the introduction, this is where we state what the graph does and what it shows. এই দুটো প্রশ্ন মনে রাখলেও চলবে, what is graph, what the graph does and what it shows. গ্রাফটা কি করতেছে আর গ্রাফটা কি দেখাচ্ছে। আর ওভারভিউ হচ্ছে the overview, this is where we describe the overall trend shown in the chart or graph. ওভারঅল কি ট্রেন্ড দেখায় সেটা সম্পর্কে বলবো। সো এটাও একটা সহজ স্ট্র্যাটেজি মনে রাখলেও চলবে যে আই এম ওকে। ওকে ওকে স্যার তাহলে এখানে আর কনক্লুশনের প্রয়োজন হবে না? না, এটা তো আগেরটা তো বলছি, এখানে কনক্লুশন লাগবে না। আগেও তো আমি কনক্লুশন বলি নাই, আগের মডেলেই তো। পার্ট 2 তে স্যার বডি প্যারাগ্রাফের পার্ট 2 তে স্যার কনক্লুশন দিব না শেষে? না না না, এটা তো বলে আসলাম না। টাস্ক 1 এ ইউ নিড নট এনি কনক্লুশন। টাস্ক 1 একটু আগে বলছি, টাস্ক 1 এ আমার কোনো কনক্লুশন লাগবে না, টাস্ক 2 তে এক কনক্লুশন লাগবে। স্যার বুঝছি। ঠিক আছে, জি স্যার। এই জন্য আমি একটা সহজ বুদ্ধি শিখিয়ে দিলাম। এই প্রসেসটা আমার ভালো লাগছে। আই এম ওকে, এটা মনে রাখলেও চলবে। আই এম ওকে, ইন্ট্রোডাকশন, ওভারভিউ, নলেজ। নলেজ মানে হচ্ছে গিয়ে পুরো ব্যাখ্যা, এবং ব্যাখ্যা আমি যেভাবেই দেই। ওকে, এটা একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রসেস আছে। ইউ হ্যাভ টু ডেসক্রাইব দ্য কি ফিচার্স, এটা হইতে পারে। ইউ ক্যান কম্পেয়ার করা হতে পারে। ইউ ক্যান গ্রুপ দ্য ডাটা, কেউ ডাটাগুলোকে গ্রুপ করে লিখতে পারে। ভেরিয়াস মেথড, ভেরিয়াস টেকনিক্স, ভেরিয়াস স্ট্র্যাটেজিস বেসড অন অ্যাকচুয়ালি এলিমেন্টস। আমাকে কোন জিনিসটার উপর লিখতে বলছে সেটার উপর দেখে আমি সিদ্ধান্ত নিব যে আমি এটাকে লিখবো কিভাবে। গ্রুপ করে লিখবো নাকি টাইম ফ্রেমে লিখবো, নাকি ডেটাগুলোকে খালি সাধারণভাবে ইনক্রিজ ডিক্রিজ ব্যাখ্যা করে যাব। হোয়াট এভার, মেনি ভেরিয়াস ফর্ম হইতে পারে। এই জন্য বলছি মুখস্থর দিকে না, তোমাকে টেকনিক শিখতে হবে। ওকে, তো এটা একটা মেথড, ইউ ক্যান রিমেম্বার দিস ইন্ট্রোডাকশন, দ্যাট ইজ কল্ড আই এম ওকে, ইট মিন ইন্ট্রোডাকশন, ওভারভিউ, নলেজ। আগেরটার মতোই এই যে ইন্ট্রোডাকশন, ওভারভিউ, আর এটাকে আমরা বলতেছি নলেজ। এই বডি প্যারাগ্রাফ 1 বডি প্যারাগ্রাফ 2 কে আমরা বলতেছি নলেজ। স্যার নলেজ লেভেল যেটা স্যার, মানে সেটা তো মূলত ইন্টারপ্রিটেশনটা না স্যার? Yes, yeah, write down here. This is where we describe key points, the data that support our interpretation of the overall trend in the chart or graph or table. Okay, Yes sir. this is your according to IELTS, this is the overall band score. কিভাবে ব্যান্ড স্কোর পাওয়া যাবে সেটাও আমি সেইটারও একটা ভার্সন এখানে আমরা এখানে 6 থেকে শুরু করছি। এটা একটু জাস্ট দেখে নিলেও চলবে, বাকি এখন দেখার দরকার নাই। এটা পাওয়া যাবে পাবলিক ভার্সন, সবাই জানতে পারে যে কোন অর্থাৎ টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট টিএ কি হইলে কিভাবে লিখলে 6 পাবো, কিভাবে লিখলে 7 পাবো, কিভাবে লিখলে 8 পাবো, কিভাবে লিখলে 9 পাবো। কোহেরেন্স, কোহেজন কিভাবে ব্যবহার করলে আমি 6 পাবো, 7 পাবো, 8 পাবো, 9 পাবো। লেক্সিক্যাল রিসোর্সেস কিভাবে ব্যবহার করলে পাবো, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ কিভাবে ব্যবহার করলে পাবো। ওকে, আমরা আমরা একটা ধরি, একটু 6 এবং 7 এর মধ্যে একটু পার্থক্য দেখাই দেই, তাহলে আমার বুঝতে সুবিধা হবে। As for example, you see tax achievement বলতে বোঝাচ্ছি আমাকে যে চিত্রটা দিছে, চিত্রটার প্রতিটি ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, প্রতিটা ট্রেন্ড আমি খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছি। এই যে বলা হচ্ছে addresses the requirements of the task, জাস্ট একটু পার্থক্য। covers the requirements of the task, একটা হচ্ছে অ্যাড্রেস করা, 6 হচ্ছে গিয়ে শুধু আমি অ্যাড্রেস করলাম, বলছি শুধু, কিন্তু এখানে হচ্ছে কভার করলাম। কভার মানে হচ্ছে গিয়ে সুন্দর করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বললাম। একাডেমিকে হচ্ছে গিয়ে
presents an overview with information appropriately selected. Presents a clear overview of main trends. এই যে একটা হচ্ছে গিয়ে presents an overview with information appropriately selected, শুধু একটু ইনফরমেশন দিয়ে আমি ওভারভিউটা দিয়ে দিলাম। কিন্তু তার চেয়ে একটু বেশি পাওয়া যাবে কিভাবে? ইফ আই মেইন ট্রেন, যদি মেইন ট্রেনটা ব্যবহার করে আমি শিখাই দেব, মেইন ট্রেন ব্যবহার করে যদি আমি দেই তাহলে আমার নম্বর আরো এক গ্রেড বেড়ে গেল। জেনারেল দেখার দরকার নাই, যে তোমরা জেনারেল দিচ্ছি না, জেনারেল বাদ। then presents and adequately highlights key features, bullet points, but details may be irrelevant, inappropriate or inaccurate. আমি কি ফিচারগুলো উল্লেখ করছি কিন্তু হয়তোবা ইরিলিভেন্ট হয়ে গেছে অথবা ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়েছে অথবা ইনঅ্যাকুরেট হয়েছে, তবুও কিন্তু আমাকে 6 দিচ্ছে। কি পয়েন্ট শুধু বলতেছি কিন্তু আমার ইরিলিভেন্ট হয়ে গেছে, তবুও কিন্তু দেখো আমাকে কিন্তু 6 দিবে। আর 7 দিবে কখন? ক্লিয়ারলি প্রেজেন্টস এন্ড হাইলাইটস দ্য কি ফিচার্স, বুলেট পয়েন্টস, বাট কুড বি মোর ফুললি এক্সটেন্ডেড, কিন্তু আরো একটু ভালো করা যেত, আর একটু ভালো করতে পারলে আমাকে তো 8 পাওয়া যাবে। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ফলো দিস গাইডলাইন। এই জন্য এই গাইডলাইনটা ফলো করা দরকার যে আমি কিভাবে আমার লেখাকে ইমপ্রুভ করা যায়। এটা হচ্ছে স্কেল, স্ট্যান্ডার্ড একটা স্কেল রাইটিং এর, যে আমি কিভাবে লিখলে 6 পাবো, নিজের লেখা নিজেই বিবেচনা করতে পারবা। এখানে খুব সুন্দর সুন্দর কথা লেখা আছে, আমি শুধু দুটোর মধ্যে তুলনা করে দেখাইলাম যে কিভাবে 6 থেকে 7-এ যায় কিভাবে লেখা, 7 থেকে 8-এ যায় কিভাবে লেখা, 8 থেকে 9-এ যায় কিভাবে লেখা। ওকে, দেখো যত উপরে যাচ্ছে তত দেখো মন্তব্য কম, অর্থাৎ মানে লেখা এত ভালো হয়েছে আর মন্তব্য করার জায়গা নাই, ফুললি স্যাটিসফাইড 9 9 আর দেখো যত নিচের দিকে যাচ্ছে তত দেখো বুলেট পয়েন্ট বেশি হচ্ছে, আর যত উপরের দিকে যাচ্ছে তত বুলেট পয়েন্ট কমে যাচ্ছে, মানে ভুল কমে যাচ্ছে, খুব স্বাভাবিক। ওকে, 6 এর একটা বড় জিনিস দেখো, আমরা খুব গ্রামার নিয়ে খুব টেনশন করি যে গ্রামার কত লিখলে জানি। দেখো ইউজেস এ মিক্স সিম্পল এন্ড কমপ্লেক্স, শুধুমাত্র সিম্পল আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লিখলেই তুমি দেখো 6 পেয়ে যাচ্ছ। আর শুধু ইউজেস অফ ভ্যারাইটি অফ কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার, আর শুধু সিম্পল না লিখে শুধু কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার লিখলে 7 পাওয়া যাচ্ছে। আর এখানে হচ্ছে শুধু সিম্পল কমপ্লেক্স কিছু বলে নাই, ওয়াইড রেঞ্জেস অফ স্ট্রাকচার, সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সব লেখা ভরাই ফেলছো, তুমি দেখো 8 পেয়ে যাচ্ছ। খালি এটা দেখলেই চলে। দেখো সিম্পল অর্থাৎ শুধু সিম্পল সেন্টেন্সে লিখলেই কিন্তু তুমি দেখো 6 পেয়ে যাচ্ছ। মেক সাম এররস ইন গ্রামারে কিছু এরর করছো, পাংচুয়েশন বসাইতে ভুল করছো, কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে, তোমাকে 6 দিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তুমি এখানে গ্রামারে গুড কন্ট্রোল আবার পাংচুয়েশন ঠিকঠাক মতো বসাইছো, তোমাকে 7 দিয়ে দিবে। ঠিক আছে, সাপোজ এক্স ফর এক্সাম্পল তুমি এখানে একটা কমা দিলে ভালো হইতো, কমাটা দেও নাই, তোমাকে 6 দিয়ে দিবে। কিন্তু এখানে তুমি আরেকজন এখানে কমাটা দিছে, ওকে এখানে 7 পাবে। এই জাস্ট অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, রাইট? Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. This is called rubrics. The process is called rubrics. এটা যত্ন করে রাখতে হবে। এইটাও আমি গ্রুপে দিয়ে দিব না, এটা পাবলিক ভার্সন বা ইন্টারনেটে খুঁজলেও পাওয়া যাবে, সমস্যা নাই, বা আমি দিয়ে দিব না গ্রুপে, এটা বলে দেই নাই গ্রুপে, দিয়ে দিব। ইউ ক্যান কিপ ইট ফর ইওর বেটার রাইটিং। আমি এখানে 6 থেকেই নিছি, বাকিগুলা নেই নাই, ওইখানে একদম 1 থেকে শুরু করে সব পর্যন্ত আছে। তো আমরা যেহেতু আমাদের টার্গেট হচ্ছে 6 এন্ড অ্যাবাভ, তো আমরা এইগুলা নিয়ে কাজ করব। This is a more detail. Actually, what do if I want to get band score 9? যদি আমি 9 পেতে হয় আমাকে কি করতে হবে? The task achievement is called TA. Fully satisfied all the requirements of the task, clearly present the fully developed response. Uses cohesion in such a way that it attracts no attention, skillfully manages the paragraphing. Lexical resources, uses a wide range of vocabulary with very natural and sophisticated control of lexical features. Rare minor errors occur only as slips.
শুধু বুঝাই যাচ্ছে, পরে বোঝা যাচ্ছে যে না এটা আসলে আসলেই আসলেই কলমের ভুল হয়েছে, আমাকে 9 এ 9 দিবে। Grammatical range and accuracy uses a wide range of structures with fully flexibility and accuracy. Rare minor error occur only case. আমাকে এই বিষয়গুলোর উপর আমরা নজর রেখে করব। আমরা টাস্ক অ্যাচিভমেন্টে আমরা কি বলে বুঝতে চেষ্টা করতেছি, আরেকটু কিছু টেকনিক। কনসিডারেশন ফর টাস্ক 1 ইনক্লুড টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট মিন্স আমরা বুঝাচ্ছি আনসারিং দ্য কোয়েশ্চেন কমপ্লিটলি। রিমেম্বার, আনসারিং দ্য কোয়েশ্চেন কমপ্লিটলি। যদি খুব স্বাভাবিক, নিজেই নিজে বিবেচনা করতে হবে, যদি একটু ইনকমপ্লিট থাকে 6 পাইবা, যদি তার চেয়ে আরেকটু কাছাকাছি কমপ্লিশনের দিকে যায় 7 পাবো, যদি আরেকটু ফুলফিলের দিকে যায় 8 পাবো, একেবারেই পুরোপুরি যদি ফুলফিল করে তাহলে আমি 9 পাবো। ক্লিয়ার? আর কোহেরেন্স বলতে আমরা কি বুঝাচ্ছি? কোহেরেন্স মানে এই সকল কোহেসিভ ডিভাইসেস, ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, ফাইনালি, হাউএভার, নেভারদালেস, ইন এডিশন বা ইন কন্ট্রাস্ট, এগুলাকে বলা হয় কোহেসিভ ডিভাইসেস। এই সকল কোহেসিভ ডিভাইসেস ব্যবহার করে যদি লিখতে পারি, ইউ ক্যান গেট গুড স্কোর। আর আমরা কোহেশন বলতে কি বুঝাচ্ছি? কোহেশন বলতে বোঝাচ্ছে দিস, ইট, হি, এন্ড, বাট এন্ড সিনোনিমস। অর্থাৎ আগের লাইনে একটা কিছু ব্যবহার করছি, এটাকে আমি আবার দিস দিয়ে রিপ্লেস করছি, ইট দিয়ে রিপ্লেস করছি, হি দিয়ে রিপ্লেস করছি, এগুলাকে বলা হয় কোহেশন। অর্থাৎ প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের মধ্যে একটা মিল আছে যদি এগুলা দিয়ে, এবং তাদের সিনোনিম ইউজ করে লেখাকে বলা হচ্ছে কোহেশন। ভোকাবুলারি আমরা জানি, গুড রেঞ্জ, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভোকাবুলারি ইউজ করব। সেন্টেন্স স্ট্রাকচার আমরা বুঝি কনসাইজ বাট নট সিম্পলিস্টিক। কনসাইজ সেন্টেন্স লিখতেছি কিন্তু খুব বেশি সিম্পল লিখতেছি না। দ্যাট ইজ কারেক্ট ইউজ অফ রিলেটিভ ক্লজেস। আমরা চেষ্টা করব একটু কমপ্লেক্সে লেখার, কিন্তু আমি বলে থাকবো যে সিম্পলে লিখলেও 6.57 পাওয়া যাবে। আই ক্যান মেক ইউ শিওর, খুব টেনশন করার কোনো কারণ নাই। ওকে, দেন জেনারেল পয়েন্টস, কিছু সাধারণ কিছু কথাবার্তা। আমার লেখাটা হতে হবে ফর্মালিটি এন্ড পলাইটনেস, লেখার মধ্যে থাকতে হবে, নো শর্ট ফর্মস। শর্ট ফর্মস মানে যেমন আমি গভর্নমেন্ট লিখতে চাচ্ছি, গভ লিখে ফেলছি, এটা কিন্তু রাইটিং এ করা যাবে না, GOVT, গভ। অর্থাৎ SMS টাইপের কথাবার্তা লেখা যাবে না। স্ট্রাকচারটা হতে হবে খুবই ক্লিয়ার এবং লজিক্যাল। স্টাইলটা হতে হবে একাডেমিক স্টাইলের লেখা। নো রিওটিক্যাল কোয়েশ্চন, অর্থাৎ আমি লেখার মধ্যে একটা প্রশ্ন উত্থাপন করলাম যে এটা কেমন হলো। নো এক্সক্লেমেশন মিন্স কোনো বিস্ময়বোধক চিহ্ন দিয়া কোনো কিছু, এই যে বললাম যে কোনো কাব্যিক যে হাউ ডাজ ইট হ্যাপেন, আই ডোন্ট নো, এরকম ভাবে কিন্তু এরকম ভাবে লেখার মধ্যে লেখা যাবে না। why carbon dioxide emissions is increasing day by day, oh my god, I don't know, এই সকল কথাবার্তা লেখা যাবে না, রাইট? নো এক্সট্রিম ওপিনিয়ন্স, আগেও বলছি যে আমার এখানে কোনো কিছু বলে নাই, আমি একটা ওপিনিয়ন দিয়ে দিলাম। ওকে, যদি আমার গ্রাফের মধ্যে যদি এলাও করে, গ্রাফে যদি বোঝা যায় যে একটা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো কিছু একটা বলতেছে, তখন সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি টেন্টেটিভ এক্সপ্রেশন, this appears to be, this is probably due to, তবে সেটা গ্রাফের মধ্যে লক্ষণ থাকতে হবে। মাঝে মাঝে ফিউচার টেন্সে বলে দেয় যে 2050 সালে কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন কি পর্যন্ত হইতে পারে, সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি দিস ইজ প্রবাবলি ডিউ টু। ওকে, আর কন্টেন্টটা থাকতে হবে রিলেভেন্ট, আমার এর সাথে যাতে মিলে। You got my point? Relevant and complete. Yes, sir. Okay. What affecting your score? আমার স্কোরকে এফেক্ট করতে পারে কোন জিনিসগুলা?
আগেও আমি দেখাই ফেলছি এটা অলরেডি, আর একটু ব্যাপকভাবে বলে দিলাম। ওয়ার্ড কাউন্ট যদি আমার ভুল হয়, ওয়ার্ড লিমিট 150 টু 180, আমি আরো কমাই দিছি, 180ও লেখা যায় না আসলে। এটা একেবারে একটা ভালো রাইটিং, একেবারে যদি মানে জাত লেখক যদি হয়, সে একমাত্র 180 লিখতে পারবে। ঠিক আছে, সময়ের সাথে 100 তাল মিলিয়ে 180 লেখা খুব টাফ। আমরা আমাদের টার্গেট রাখবো 160, 65, 170 পর্যন্ত। 250, 280 টাস্ক টু, নো মোর নো লেস। কাউন্ট দা ওয়ার্ডস রিটেন ইন ফার্স্ট রো, দেন কাউন্ট টোটাল নন। এটা বুদ্ধিও শিখাই দিছি। একটা রতে তুমি কয়টা লাইন লিখতে, কয়টা শব্দ লিখতে পারতেছো, এটা হিসাব করলেই তুমি সহজে বের করে ফেলতে পারবা। এভারেজে অফ টপিক বাদ দিতে হবে। চেক ইউর আনসার, check your answer, check your answer is not off topic. Ask yourself, is it relevant to the question or not? Memorize, don't use learned phrases or statements. You are given score to your creative writing, not typical statement that most of the students are using. So এই জন্য আমরা এটাকে বারবার বলি, again, please don't go to memorize. মেমোরাইজের দিকে যাওয়া যাবে না, লেখা শিখতে হবে। বাজার থেকে বই কিনে টাস্ক 1 আর টাস্ক 2 অসংখ্য বই পাওয়া যায়। ইন্টারনেটে ক্লিক দিলেই হাজার হাজার টাস্ক 1 টাস্ক 2 পাওয়া যাবে। প্লিজ, ইউ ক্যান গেট এন এক্সপেরিয়েন্স, ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স, বাট প্লিজ ডোন্ট মেমোরাইজ দিস। কিছু শব্দ দিয়ে দেয়, যে শব্দগুলা লিখে 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 মেমোরাইজ করে ফেলো, লিখে ফেলবা। And obviously, eligible. Read and check your answer is easy to read. You will be graded on clear handwriting. If your handwriting is not clearly, your score is affected badly. Okay, এটা তো খুব স্বাভাবিক। Eligible means যে আমার এমন হ্যান্ডরাইটিং লিখলাম বোঝাই যাচ্ছে না, তো আমি স্বাভাবিকভাবে আমাকে তো মার্কিং, ব্যাড মার্কিং করবেই। And okay, এটা আমরা একটা এক্সাম্পল দেখতে পারি। This is your example. You can try for your okay, I am giving you just for 10 minutes for you. You see this and write down few sentences. One is for introduction, one is for only your overview. Have you got my point? Sir, can you please repeat, sir? Yes. So I would like to give you 10 minutes to write down an introduction and an overview. That is 2 sentences for this task 1. নিজের মতো করে লিখো, তারপরে আমরা শিখবো, দেখবো আগে কি অবস্থা। এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন। The graph below shows the different modes of transport used to travel to and from work in one European city 1959, 1970, 1990. এখানে গ্রাফটা দিচ্ছে বাস, কার, বাইক, ফুট। এটা হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে 1950, তারপরটা 1970, তারপরটা 1990। পার্সেন্টেজ অফ ট্রাভেলার্স। পরে আমি বলছি এটার জন্য একটা সিম্পল introduction and overview sentence, শুধু দুটো সেন্টেন্স লিখো। ওকে, you can discuss yourself, নিজেদের মধ্যে you can discuss yourself, নিজেদের মধ্যে ডিসকাস করে লিখতে পারো। so you can unmute your microphone. I am muting my microphone. I will back in 10 minutes later. Have you got my point? Yes, sir. Yes, Okay, sir. so you discuss yourself and you make 2 sentences. The graph below shows the different modes of transport used to travel European city. Introduction. আচ্ছা, ইন্ট্রোডাকশনে কি দেয়া যায়? তো মাথায় কিছুই দেখতেছি।
Most of crosstalk and mirrors. Yeah. One university. You can type your answer in the chat box.
Okay, have you finished? Sir, give some time. Oh, we need more time. জি স্যার। Okay, anyone is trying? স্যার আমার প্রথমটা ছিল স্যার ইন্ট্রোডাকশন এর পরটা ছিল ওভারভিউ Okay, চ্যাট বক্স। yeah, I got it. শুধু ইন্ট্রোডাকশন লিখতে বলছিলেন না স্যার? Introduction and overview. Two sentences. Introduction and overview. ওকে।
Okay, let's try here. Hello. Yes. Hello. Yes, hello, I'm listening. Can I speak? Yeah, sure. Uh, the graph below presents one developed cities where various types of transport used to travel and from work in 3 years, such as 1950, 1970, and 1990. From the chart, we can see that there is a upward trend where the city's people used bus, car, bike, or foot to go to their to go to travel and work. Okay, just a minute. Okay, yeah. Hello. Hello. শুনতেছে স্যার, শুনতেছে, আপনি বলতে থাকুন। Yes, yes. Finish, sir. Oh, okay. Anyone? কেউ কি আর বাকি আছে? I got. So this will help me out. Okay, fine, fine. That's you are working. It's good. Okay, just we have to. I think we have to. As I see, that is, we have to address to some extent your using word, sentence structure, whatever it is. Okay, just I'm giving a simple example here. Okay, just to see how to paraphrasing this. Follow this one, you can get the knowledge. I think. Suppose here I write down the graph below shows. So first of all, don't use the below sentence here because in your introduction there is no below, there is a graph. Okay, so you can start in this way. Just to see, আমি এই জায়গাটাই রাখছি শুধুমাত্র একটা সেন্টেন্স থেকে কিভাবে প্যারাফ্রেজিং করা যায় সেটা বোঝানোর জন্য। The given, one of the model, the given গ্রাফ, গ্রাফের বদলে আমি ব্যবহার করতে পারি চার্ট, আমি ব্যবহার করতে পারি আরো স্মার্ট ওয়ার্ড হচ্ছে ইলুস্ট্রেশন। ইলুস্ট্রেশন, the given illustration, LLIST দিয়ে লিখতে আমার বেশি অভ্যাস নাই, তো যাই হোক আমি তবু মনে হচ্ছে যে মানে ক্লাসেই লিখতেছি। ইলুস্ট্রেশন, ILLUSTATION, STAEION, the given illustration, আরো স্মার্ট ওয়ার্ড। গ্রাফের পরিবর্তে ইলুস্ট্রেশন, ইলুস্ট্রেশন মানে হচ্ছে কি ছবি, অথবা চার্টও ব্যবহার করতে পারি, ডোন্ট ওয়ারি। তারপরে আমি শোজ ব্যবহার করব না, এই যে আমি কেটে দিচ্ছি যেটা, এটা ব্যবহার করব না। দ্য গিভেন ইলুস্ট্রেশন, যদি একেবারেই স্মার্ট ওয়ার্ড ইউজ করি তাহলে ইউজ করব ডেপিক্টস। ডেপিক্টস, the given illustration depicts, অথবা ডেপিক্টস না পারলেও আমি অনেক কিছু ইউজ করতে পারি, রিপ্রেজেন্ট, প্রেজেন্টস, ফোকাসেস, ওকে, দেন illustrates, describes, whatever, many things, যে কোনো একটা ইউজ করব। Have you got my point? The given Yes, sir. the given illustration depicts. ওকে, এখন আসি ডিফারেন্ট মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট। এই জায়গার মধ্যে আমি কি করব? ইলুস্ট্রেশন depicts 1 2 3 4, আমি লিখব 4 4 4
এই যে আমি দুটার থেকে মিলাই মিলাই লিখতেছি 4 টাইপস অফ, আমি মোডস পাল্টাই ফেলবো 4 টাইপস অফ। স্যার আপনি কি টাইপ করতেছেন স্যার? আমি তো লেখা দেখা যাচ্ছে না, না লাল স্যার। লাল কালি দিয়ে যে লিখতেছি লেখা হ্যাঁ, যাচ্ছে না, না তাই নাকি? শো করতেছে না স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। শো করতেছে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে 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 ওকে, এখন দেখা যায় কিনা দেখো। আচ্ছা নো স্যার। স্যার এখন দেখা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, কি লিখছিলাম এটা, given the given আরে লিখতে অনেক সময় লাগে। আচ্ছা আমি একটু বলি, the given illustration, এটা গ্রাফের পরিবর্তে ব্যবহার করব ইলুস্ট্রেশন। the given illustration, বিলো শব্দটা ব্যবহার করব না, কেননা আমার 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 লেখার নিচে কোনো ছবি নাই, এই জন্য আমি বিলো শব্দটা ব্যবহারই করব না। আমি লিখবো the given illustration or given chart or given bar chart. Okay, the given ইয়েস স্যার। illustration সৌজের পরিবর্তে আমি ব্যবহার করব কি, প্রেজেন্টস, রিপ্রেজেন্টস। ডিফারেন্ট মোডস এর পরিবর্তে ব্যবহার করব, এখান থেকে নিয়ে নিব, যেটা 4টা মোড লেখা আছে। ফোর টাইপস অফ ট্রান্সপোর্টের সিনোনিম কি হতে পারে? 4 টাইপস অফ ভেহিকলস, ভেরি গুড, ভেহিকলস অথবা কমিউটার্স, COMM, ওকে, you are commuters, ওকে। স্যার ফুড কি ভেহিকলের আন্ডারে পড়ে? হ্যাঁ স্যার এখানে যে ট্রান্সপোর্ট তো ফুডও দেওয়া আছে, তাহলে ফুড কি ভেহিকলের আন্ডারে পড়বে, পড়বে? সমস্যা নাই, better use commuters. Okay, it's a way of actually mode of transport. ট্রান্সপোর্ট অফ ফুটের মধ্যে কি আর ট্রান্সপোর্ট করে নেই, এখানে তো বোঝানো হয়েছে এগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে আসলে ভেহিকলস এর অধীনে, তারা এটা দিয়ে যায়, ইউজ করে। ওকে, ভেহিকলস ইজ ফার্স্ট থিং। ওকে, টু ট্রাভেলের পরিবর্তে আমি গো দিতে পারি, go to and from their work place, এটার পরিবর্তে ওয়ার্ক প্লেস দিব। ওকে, in one European city in the year of 1950, 1970 and 1990. Sir, can you please repeat, sir? Sir, your sound appears scratching. You see? Yes, sir. Yes, sir. This is good. Bus, car, bike and food to use to go and return from the workplace of
workplace in a of European city in the year of 1950, 1970, and 1990. Yeah, I think this way. Yes, sir. So the given illustration depicts the 4 types of commuters such as bus, car, bike, and foot to used to go and return from the workplace in a European city in the year of 1950, 1970, and 1990. Just you see, আমি কোনো কষ্ট করি নাই, আমি এখান থেকে কিন্তু নিয়ে নিছি। জাস্ট আমি এখান থেকে হ্যাঁ নিয়ে নিছি। ওকে, Yes, sir. এই তো ওকে। দেন আমার হইতে পারে then overview. Okay, overview টা হইতে পারে it is clearly seen in the graph that, এটা দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি এরকম, অথবা এটার পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করতে ওভারঅল, এটাও ব্যবহার করতে পারি। আর আমরা বলতে পারি ইন জেনারেল, হোয়াটএভার। আবার সবগুলো একসাথে ব্যবহার করলে হবে না, যে কোনো একটা মডেল ইউজ করলেই হয়। It is clearly seen in the graph that, or overall, or in general. Okay. In general, the use of car increased during this period, and people of this just follow the PEAN, follow the right spelling, be sure. People of this European towns became less interested in work on foot. Okay. ঠিক আছে, just think easily. এই যে আজকে যে মডেল, আজকে যে টেকনিক দেখাইলাম, এই টেকনিক প্রয়োগ করলেই সুন্দরভাবে লেখা যাবে, কোনো মুখস্থ করার কিছু দরকার নাই। জাস্ট আমি দেখতেছি, আমি এখানে খেয়াল করতেছি, কি খেয়াল করতেছি, I see these are the very rising trend. আমি এটাকে নিছি যে কারের ইউজটা এই সময় বেড়ে গেছে, এটা নিয়ে আমি মাথা কামাইছি না, এটা বাড়ছে কমছে, সুতরাং এটা নিয়ে আমি মাথা কামাইছি না। ওকে, আমি হয়তো বাইকের কথাও বলতে পারতাম, বা একসাথে নিয়ে আসতে পারি, এসে গুড, বিকেম লেস ইন্টারেস্ট ইন ইউজিং বাইক, এখানে বাইকের কথাটাও লাগাইতে পারতাম।
ওকে 1 foot and bike and bike. লাগাই দিতে পারি Yes, ওকে that's good and bike okay fine right সো এটা হচ্ছে আমাদের আজকে একটা জিনিস আমরা ইয়ে করলাম সামনের দিন থেকে আমরা এরকম এক একটা বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব বিশেষ করে এখানে আমি খেয়াল করছি কোন জায়গায় আমি ইন ব্যবহার করব এট ব্যবহার করব কার সাথে কোনটা ব্যবহার করি শব্দগুলো নিয়ে আমি টোটাল ক্লাস নেব সেইগুলো আমার শিখতে হবে যে এখানে কারো ক্ষেত্রে দেখছি কেউ আবার একবার এট ব্যবহার করছে কি একবার ইন ব্যবহার করছে কেন ইন কেন অন কেন এট কোথায় এন এগুলো নিয়ে আমি আলাদা ক্লাস নিব এগুলোর উপর আমি okay I will provide you a good lesson okay so Yes, sir. this was actually our today's lesson on writing okay now we are go through in a little bit on any question you have then we will go for another person is called reading any questions regarding this one এইটুকু জায়গার মধ্যে বলছি কোনো সমস্যা আছে কিনা না বা আমি নিজের লেখার মেরিটস এন্ড ডিমেরিটস আমার ভালো দিকগুলো এবং আমি ধরতে পারছি কিনা না ধরাটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট লেখার কৌশল আমরা শিখে যাব ডোন্ট ওয়ারি কিছু এইরকম কিছু প্র্যাকটিস করতে করতেই লেখা চলে আসবে রাইট আচ্ছা তাই যদি হয় হ্যাঁ यस এনি কোশ্চেন স্যার যখন আমরা ওভারভিউ লিখবো তখন স্যার আমরা জেনারেল আইডিয়াটা এখানে শো করব মানে কোথায় যেখানে বেশি ইনক্রিজ জেনারেলি হ্যাঁ এখানে একটা ডিক্রিজ হ্যাঁ একটা হইতে পারে আমি স্ট্রাইকিং ফিচার নিয়ে নিতে পারি স্ট্রাইকিং ফিচার যে এই গ্রাফের মধ্যে এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ ফিচার এটা দিয়ে আমি লিখতে পারি আচ্ছা আরেকটা বিষয় হচ্ছে যদি আমি পরীক্ষার হলে যদি দেখা যায় আমি কোনো কিছু ধরতে পারতেছি না ডোন্ট ওয়ারি কোনো ওভারভিউ লেখার দরকার নাই ইউ গো থ্রু প্যারাগ্রাফ 1 ঠিক আছে তবে প্যারাগ্রাফ 1 এ চলে যাব নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ যদি আমি পরীক্ষার হলে ধরতে না পারি যে আমি তো আসলে বুঝতেছি না জান তবে খুব স্বাভাবিক একটা চিত্রের দিকে তাকাইলে একটা জেনারেল ট্রেন্ড বোঝা যায় এবং আমরা যতগুলা চর্চা এখানে করব যতগুলা চর্চা দেখবে একদম সাদা মাটা চোখে তাকায় তুমি যে এটা বুঝতেছো যে এটা সবচেয়ে বেশি বাড়ছে এই সময়ের মধ্যে এটা বাড়ছে অন্যগুলা কমছে বাস দ্যাটস এনাফ এই লাইনটাই লিখে ফেলবো এটার ব্যবহার বাড়ছে ওভারভিউটা কি স্যার আমরা just one sentence okay one sentence enough স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার ইন্ট্রোডাকশন ওভারভিউ আর স্যার বাকি যে বডিগুলো থাকবে স্যার এগুলা প্রত্যেকটার মধ্যে কি স্যার স্পেস থাকতে হবে স্যার আমি বলছি ইন্ট্রোডাকশন এন্ড ওভারভিউ একসাথে লিখতে পারি তারপরে একটা লাইন গ্যাপ দিয়ে আমি প্যারাগ্রাফ 1 শুরু করব বুঝতে পারছি স্যার ওকে জি স্যার রাইট এগুলা নিয়ে এখন কিছু চর্চা করলে যে কোনো লেখা দেখে আমার টেকনিকটা মাথায় রেখে লিখে ফেললেই ইউ ক্যান রাইট ডাউন ভেরি গুড ইউ ক্যান বি এ গুড রাইটার আমরা আরো অনেক জিনিস আমরা মানে ইন্ট্রোডিউস করব যেগুলো লাগবে খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেগুলো যে কোনটার সাথে কেমনে কি বুঝাতে আমরা অ্যাড ব্যবহার করব আই উইল গিভ এ ফার্স্ট ক্লাস অন ইট ওকে আমরা এখন আরেকটা একটু যাই ফর টাইম আবার আরেকটা জুম মিটিং এ বসতে হবে আর একটু পরে আমরা একটা ছোট্ট একটা কাজে দেখা যাচ্ছে Yes, sir. Yes, sir. This is a writing that says আচ্ছা এখন যদি আমি কিছু লিখলে দেখা যায় কিনা আমাকে একটু ক্লিয়ার করে তো দাঁড়া আমি একটা কিছু লিখি একটা দাগ আচ্ছা দেখা যায় আমি যে কিছু লিখতেছি দেখা যায়
হ্যালো, আমি না কি- স্যার, আমি কিছু No, sir. লিখছি, দেখা যায়? না স্যার। No, sir. আচ্ছা, আমার এখানে আমি এবার দেখতেছি। ওকে, ঠিক আছে। ওকে, ফাইন। আচ্ছা, ওকে, ওকে, আমরা এইটা একটু পড়ার চেষ্টা করি আমরা, যেটা কি অবস্থা। এজ উই নো, রিডিং আমি অলরেডি বলে ফেলছি যে আসলে রিডিং জিনিসটা কি। এখানে সিম্পল 3টা প্যাসেজ থাকে, 1 ঘন্টায় আমাকে পড়তে হয়। পড়ার আমরা বিভিন্ন কৌশলের কথা অলরেডি বলছি, স্ক্যানিং, স্কিমিং। আজকে এরকম কিছু 2-1টা আমরা প্র্যাকটিস করব। তো রিডিং প্যাসেজ 1, কমিউনিকেটিং ইন কালার, কোয়েশ্চন 1 to 4। আমাদের প্রথম কাজ হবে কি, আমরা ভালো করে আগে কোয়েশ্চনটা পড়ব। ইনস্ট্রাকশন, নো মোর দেন 3 ওয়ার্ডস, 3টা ওয়ার্ডের বেশি লিখবো না। এটা একটা শর্ট আনসার। সো আমরা প্রথম প্রশ্নটা পড়ি। হোয়াট কাইন্ড অফ ক্লাইমেট ডু মোস্ট chameleons Chameleons. live in? Okay, so this is our keyword. This is called keyword climate. What kind of climate chameleons রা live in করে? এখন আমরা পড়ি। আমি একটা প্রথমটা একটু ধরাই দিই, তারপরে বাকি 4টা চটপট নিজেরা করবা। There are more than 160 known species in chameleon. The main distribution is in Africa, Madagascar, and other tropical regions. Although some species are also found in parts of South. পাইছি না? একটাকে ক্লাইমেটের নাম পাইছি? ট্রপিক্যাল। এটা একটা ক্লাইমেটের নাম না? ট্রপিক্যাল রিজিয়ন। দেখো কত সহজে জানলে। অর্থাৎ আমি যখনই কিওয়ার্ড বের করে ফেলতে পারছি, আমি কিন্তু আনসার বলে ফেলতে পারছি। সো আনসার উইল বি ট্রপিক্যাল। দিস ইজ দ্য প্রসেস অ্যাকচুয়ালি। এটা হচ্ছে কি প্রসেস। আমি এখানে কোনো কিন্তু অর্থ কিচ্ছু বোঝার চেষ্টা করি। এটা আমি ধীরে ধীরে, মানে বাসায় আমি পড়ার জন্য তো তোমাদেরকে জিনিসপত্র দিচ্ছি, বাসায় বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র পড়তে পারবা, কিন্তু এটা হচ্ছে গিয়ে টেকনিক শিখাচ্ছি, আমি স্ট্র্যাটেজি শিখাচ্ছি। যে আমি কিন্তু এখানে টেমিলিয়ন নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নাই। আমার কাজ হচ্ছে গিয়ে আমি ক্লাইমেটটা খুঁজে বের করা, জাস্ট আই ফাইন্ড আউট ট্রপিক্যাল। এটা হচ্ছে কি আইএলটিএস এর উদ্দেশ্য। এম আই ক্লিয়ার? আমি কি বুঝাইতে Yes, পারছি? Yes, sir. Yes, sir. The answer will be Yes, sir. topical. Okay, this is very important. এখন থেকে বাকি 2, 3, 4 ঝটপট করো, করে একজনের মুখে মুখে আমাকে বলে ফেলবা। দেখি হুইচ অ্যানিমেল কট। আমরা আজকে শর্ট আনসার প্র্যাকটিস করাই দেব। হুইচ অ্যানিমেল কট এ, হুইচ অ্যানিমেল, তাহলে কি অ্যানিমেলের নাম চাইবে। হুইচ অ্যানিমেল কট এ chameleon from a undiscovered species। উত্তর আর উপরের দিকে থাকবে না, উত্তর থাকবে নিচের দিকে। একটা অ্যানিমেলের নাম লিখতে হবে যে অ্যানিমেলটা কট ক্যামেলিয়নকে ধরছিল from an undiscovered species. What is the answer of 2? Very quick. Twig snake. twig is snake, Ah. sir. Twig snake. Very good. So answer will be twig snake. When stumbled across a twig snake in the McDonald forest, which frightened caught up a chameleon and fell. Very good. Yes. Then 3. এটা হচ্ছে চ্যালেঞ্জ। এইটা থেকে বের করো। এটাকে বুঝছো কিনা আগে আমাকে বলো। কে কি বুঝছো প্রশ্নটা সেটা আমাকে বলো। প্রশ্নটা না বুঝলে কিন্তু সারাদিন যদি টাইম দেই, ইউ ক্যানট ফাইন্ড আউট। চ্যালেঞ্জ। প্রশ্নটা বুঝছো কিনা আমাকে নতুন যে আগে আমাকে এটা প্রত্যেককে বলো যে প্রশ্নটা বুঝছো কিনা, প্রশ্নটাতে কি চাচ্ছে। নতুন স্পাইসেসটা কার নাম অনুসারে করা হয়েছে? নতুন প্রজাতির নামকরণটা
নামটা হয়েছে? হয়েছিল নামকরণ কি হয়েছিল? নামকরণ কি হচ্ছে? ওকে, এনিওয়ান? নিউ স্পিসিসের নামটা কি ছিল এরকম কিছু? নিউ স্পেসিসের নামটা কি হয়েছিল পরে? What আচ্ছা, was? এই যে বলছি না, যদি তুমি এই যে ধরো প্রশ্ন ভুল বুঝছো, কেউ খুঁজে বের করতে পারবা না। কারণ কি? নেমড আফটার, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ নেমড আফটার? এটা যদি না বুঝি আমি তো সারাদিন চেষ্টা করলে পাবো না। নেমড আফটার কার নাম অনুসারে করা হয়েছে? নাম অনুসারে স্যার। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ নেম আফটার? নেম আফটার এর মানে কি? নেম আফটার মানে কি? The name of the wife of Bill Clinton. বিল ক্লিনটনের ওয়াইফের নাম কি? হিলারি ক্লিন্টন। Why Hillary Clinton? সারনেম স্যার ইউজ করছে নাকি নিকনেম? This is called name after. এইটাকে বলা হয় নেম আফটার। কোনো একজন নামের পরে। কোনো একজন ব্যক্তি, তুমি যদি তোমার গ্র্যান্ডফাদার বা তোমার যদি ফাদারের নামের কোনো অংশ যুক্ত করবো, তাহলে কোনটা যুক্ত, যদি এটা পার্সন হতে পারে, এটা কোনো প্লেস হতে পারে। তো এখানে যেহেতু কোনো পার্সনের নাম নেই, এখানে একটা প্লেসের নাম আসবে। এখানে একটা প্লেসের নাম খুঁজতে হবে যে ওই জায়গার নামকরণটা আসলে কার নেম আফটার। নাম একটা আছে, একটা নাম আছে, কিন্তু এই নাম খুঁজতে আমাকে বলে নাই, বলছে ওই নামের নেম আফটার কি হবে। অর্থাৎ তুমি কিন্তু হিলারি ক্লিনটন লিখলে হবে না, তোমাকে লিখতে হবে, আনসার লিখতে হবে ক্লিনটন, নট হিলারি। হিলারি লিখলে ভুল হয়ে যাবে। তুমি তো খুঁজতেছো হিলারি, লিখতে হবে কিন্তু ক্লিনটন। হ্যাভ ইউ গট মাই পয়েন্ট? বুঝছো কিনা? নেম আফটার মানে হচ্ছে কি, নেম আফটার শব্দটা ইম্পর্টেন্ট। নেম আফটার মানে হচ্ছে কি টু অ্যাড সামথিং অর সামওয়ান after the names of something or someone. It could be place, it could be person. এখন দেখি খুঁজে বের করো, তাহলে তোমার কিন্তু এখন খুঁজে বের করো দেখি তাহলে কি হবে। স্যার মেগম্বরা। এই আমি কিন্তু বলছি প্লেস হবে, কিন্তু প্লেস কাছাকাছি চলে গেছো। মেগম্বরা তো কোনো প্লেস না, মেগম্বরা তো এটা নামেই, অরিজিনালটা লাগবে। কিং ইয়োগা মেগম্বরা। না 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 না, আরেকটু এই তো কাছাকাছি আছে, কাছাকাছি আসে। ওই যে মেগম্বরা পরে একদম টুইক্স নেকের পরেই দেখো আছে একটা স্থানের নাম বলছি, কিন্তু মেগম্বরা নাম রাইট, ঠিক আছে। মেগম্বরা ফরেস্ট। রাইট, আনসার উইল বি ফরেস্ট। ফরেস্ট। মেগম্বরা লিখো না লিখো কোনো অসুবিধা নাই, মেগম্বরা লিখলেও রাইট, মানে রাইট হবে, কিন্তু মনে করো তোমাকে লিখতে হবে মেগম্বরা ফরেস্ট, কিন্তু ফরেস্ট মাস্ট বা ফরেস্ট মেগম্বরা এমনও লিখতে পারো। মেগম্বরা ফরেস্ট লিখতে পারো, অর মেগম্বরা ফরেস্ট লিখতে হবে। কারণ আমি যে বলছি প্লেসের নাম, এই যে তুমি আগে প্রশ্ন বুঝতে হবে, প্লেসের নাম, একটা প্লেসের নাম বসাতে হবে। এটা তো একটা বনের নাম থেকে আসছে, ওই মেগম্বরা বনের নাম থেকে ওর নামকরণ করছে। রাইট। তো তোমার আনসার হবে গিয়ে ফরেস্ট, আনসার হবে গিয়ে তোমার আনসার মাস্ট হবে ফরেস্ট। এই যে ফরেস্ট শব্দটা পাইছি, এর সাথে তুমি ইচ্ছা করলে মেগম্বরা ফরেস্টও দিতে পারো অথবা ফরেস্ট মেগম্বরা দিতে পারো, হোয়াট এভার ইউ লাইক, বাট ফরেস্ট ইজ দ্য রাইট আনসার, কিন্তু উত্তর হবে গিয়ে ফরেস্ট। এই যে এটা আমাদের একটা কমন একটা মিস্টেক, কিন্তু ভেরি গুড থিংস উই লার্ন টুডে। আমরা নেম আফটার দেখলেই বুঝে ফেলি যে আসলে এটা কার নামে দেওয়া হয়েছে, আসলে তা না। কিন্তু নেম আফটার এর একটা আলাদা অর্থ আছে। নেম আফটার মানে আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম, যেমন যদি তুমি তোমার কোনো পূর্বপুরুষের কারো নাম যদি তোমার সাথে যুক্ত করো, তাহলে ওই নামটা হবে গিয়ে নেম আফটার। Okay, if your father's name is Mahmudul Islam and your name is Rabiul Islam, so Islam will be the name answer here. Islam is the name after. ঠিক আছে? Hello? Yes, sir. Yes, sir, বুঝতে পেরেছি। Fine. Then the fourth. Which part of the body is unique to the species of Kyongia megombera? Change color. Which part of the body?
চট করে ইয়ে নিও কেন? শরীর শরীরে একটা শরীরের অংশ বডির ও স্যার অংশের কথা বলতে বডির হবে। নাম লিখতে হবে। অনেকগুলা বডির নাম পাইবা, এর মধ্যে কোনটা ইউনিক? পরে যাও, পরে আসো, কোনটা which one is unique, যেটা লঙ্গেরা মগম্বরের মধ্যে আছে। পার্টস অফ এ বডি, বডির কোনো পার্ট, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, এরকম কিছু নাম আসবে। So understand question, to understand the question is very important. ফিচার না Again please, part of the body, কানের নাম আসতে পারে, নাকের নাম আসতে পারে, কিছু একটা আসবে। কোনটা হেড ইউনিক? স্যার শুধু শুধু আসলেই হবে না, এটা ইউনিক হতে হবে। এটা শুধুমাত্র ওদের মধ্যেই পাওয়া যায়। পড়ো। Suspected it might be new species. Solomon's nose. And the result of the unique, the most remarkable feature is their ability to change or head and nose. reveal whether because of this color is not the best thing for telling the apart from the different species usually identified based on the patterning and species. The head, এই যে একটা পাইলাম head, একটা পাইলাম okay, and then the scale. In this case, it was based of the scales on the nose. নোজ বলছে প্রত্যেকের মধ্যেই হেড টেড দেখে কালার টালার দেখে চিনা যায়, কিন্তু এর মধ্যে ওই মানে নোজটাই হচ্ছে গিয়ে বার্ল স্কেল, অর্থাৎ তার ইউনিক। এটা বার্লস মানে ইউনিক, এই যে এটার সাথে ইট ওয়াজ দা ইউনিক ইউনিক অফ স্কেলস। এটা বার্লস মানে ইউনিক। ওকে, অর্থাৎ ইয়েস স্যার সো আনসার উইল বি নোজ। আনসার হবে নোজ। ওকে, জি স্যার। ইয়েস স্যার that's good. So then okay. 5 or 6 this was. Oh, 4. Okay. নাম মুছলে তো আবার থেকে যায়, মুশকিল। তারপরে মুছবো কি করতে? Okay. Okay. Then true false not given. 5 থেকে 13 অনেকগুলো আছে, আমরা একটা করি আজকে, একটা করে আর বেশি পরের দিনটা আমরা কন্টিনিউ করব। ওকে, এটা শুধু আমি একটু প্রক্রিয়াটা বলে দেই, কাজে লাগবে। True false not given. True means if the statement agrees with the information. যদি আমি এইখানে যে স্টেটমেন্টটা পাইছি, এই স্টেটমেন্টটা যদি as it is এখানে পাওয়া যায়, so it will be true. আর যদি কন্ট্রাডিক্ট করে, কন্ট্রাডিক্ট মানে বিপরীত কথা। ওকে, কন্ট্রাডিক্টস আর কোনো নেগেটিভ এক শব্দ না, তো নেগেটিভ আবার মনে করলে চলবে না। কন্ট্রাডিক্ট মানে হচ্ছে গিয়ে এইটার বিপরীত কথা লেখা আছে, তাহলে লিখতে হবে আমার ফলস। আর কিছুই এই বিষয়ে কোনো কিছুরই উল্লেখ নাই, এটা নিয়ে কোনো কিছু বলেই নাই, তাহলে হচ্ছে নট গিভেন। ওকে, তো আমাদের জন্য এটা একটু সুবিধা হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি খুঁজতে, কারণ এই শব্দগুলো অলরেডি আমরা পরে আসছি। few creatures can change color as effectively, আমরা চট করে চলে আসতে পারবো যে আমরা কালার নিয়ে কোথায় পড়ছি, কারণ এইটুক জায়গা তো আমরা পড়ে ফেলছি অলরেডি। তো আমরা বের করি few creatures can change color as effectively as cuttlefish। তাহলে আমাদের এই শব্দগুলা খুঁজবো, কাটলফিশ খুঁজবো, চেঞ্জ কালার খুঁজবো, আছে কিনা as effectively। পড়ি, আমরা সম্ভবত এখানে পড়ছিলাম, এই যে এখান থেকে পাবো। The most remarkable feature of stimulus is the ability to change color, an ability revealed only by the cuttlefish. Right? স্যার এটা তাহলে ট্রু হবে? Sure. Why not? নট কি No, obviously true. ট্রু
obviously true, clearly বলে দেওয়া আছে যে the most remarkable feature of the system is their ability to change color and ability revealed only by হ্যাঁ তাই না, এটার মধ্যেও আছে octopi in the animal kingdom মধ্যেও আছে, তাইলে few creatures can change color as effectively as কাটলার, খুব কম সংখ্যক প্রাণী পারে, এই একটা কাটলার ফিশের। True, sir. So few creatures can change color as effectively as cuttlefish. Right? So answer will be Yes, sir. true. Okay. Then for the next. Okay, 6. স্যার অক্টোপাসও তো কালার চেঞ্জ করতে পারে স্যার। So few হইলই তো ও আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে। few creatures. যদি only আসতো তাহলে কন্ট্রাডিক্ট হইতো। ওকে, few এর মধ্যে একটা এক্সাম্পল আছে কাটলার ফিশ, অক্টোপাস সবার কথা আছে। ওকে, দেন can imitate. So it is called imitate. Imitate means এই শব্দটা ইম্পর্টেন্ট। imitate অনুকরণ করা স্যার। অনুকরণ করা। Imitate a pattern provided there are only two colors. There are only two colors. Can imitate a pattern provided there are only two colors. তার মানে তারা দুটো কালার শুধু ইমিটেট করতে পারে। ওকে, humans are able to use color for both communication and camouflage by switching from bright shower colors to the exact color of a twig within a second. Okay, they show an extraordinary range of color. তাই তো বোঝা যায়, they show an extraordinary range of color, nearly black and bright blues, orange, pinks. কি বোঝা যায়? ফলস হবে স্যার। অনেকগুলা কালার করতে পারে। So answer will be false. False. আমি এটা কন্ট্রাডিক্ট করে না, no, yes, yeah, sure, it is contradict. Yeah, so answer will be false. আমি কি টেকনিকটা ধরাইতে পারতেছি? আমি কিন্তু টেকনিক শিখাচ্ছি। I am not teaching about any features of chameleons. আমি chameleons নিয়ে কিন্তু কোনো পার্ট দিচ্ছি না। Have you got my point? কেউ যদি আজকের ক্লাসের পরে বলো যে স্যার ক্যামেলিয়ন সম্পর্কে তো আগে জানতামই না, আজকে প্রথম শুনলাম, আমিও কিন্তু জীবনে ক্যামেলিয়নের নাম শুনি নাই। সো হোয়াট কি হইছে? আমি এখনো জানি না হোয়াট ইজ ক্যামেলিয়ন্স। আমি এক ধরনের গিরগিটি স্যার। কুড বি হইতে পারে, আমার এতে কোনো ইন্টারেস্ট নাই। হ্যাভ ইউ গট মাই পয়েন্ট? আমার পয়েন্ট বুঝতেছো কিনা যে আমি কি শিখাচ্ছি? ইয়েস স্যার। জি স্যার। ক্যামেলিয়ন্স গিরগিটি না এটা একটা ক্রোকোডাইল নাকি এটা একটা সরীসৃপ? আই হ্যাভ নো হেডাক, আমার কোনো মাথা ব্যথা নাই, আমি জানতেও চাই না। আমি শুধু জাস্ট একটু ধরে নিয়েছি ক্যামেলিয়ন্স ওয়ান কাইন্ড অফ ক্রিয়েচার, বাস, দ্যাটস ইনাফ। বাট ইফ ইট ইজ এ বায়োলজি ক্লাস, কিন্তু এটা যদি বায়োলজি ক্লাস হতো তখন কিন্তু আমাকে একেবারে কিমোলিয়ন্স নিয়ে তখন আমি একাডেমিক লেকচার দিতাম। হ্যাভ ইউ গট মাই পয়েন্ট? তখন আমি একাডেমিক লেকচার দিতাম, কিন্তু এখন কিন্তু আমি একাডেমিক লেকচার দিচ্ছি না, আমি এখানে টেকনিক শিখাচ্ছি। কিসের টেকনিক? যে কিভাবে একটা লেখা থেকে কিভাবে আনসার খুঁজে বের করতে হয়, এই টেকনিকটা। এই জন্য আমি কোনো অর্থ যাচ্ছি না, আমি শুধু খুঁজতেছি যে আচ্ছা টু কালার নাকি অনেক কালার। জাস্ট আমি দেখলাম যে টু কালার হলে বলে দিতাম ট্রু, আর যেহেতু টু কালার নাই শেষ, আমি বলে দিচ্ছি ফলস। শেষ, আমার কাজ শেষ। সো আই এম টিচিং ইউ দ্য রিডিং টেকনিক স্ট্র্যাটেজিজ। আমি স্ট্র্যাটেজি শিখাচ্ছি, আমি টেকনিক শিখাচ্ছি। কিসের? হাউ টু অ্যাপ্রোচ ট্রু ফলস নট গিভেন, কিভাবে ট্রু ফলস নট গিভেন অ্যাপ্রোচ করতে হয় সেটা শিখাচ্ছি। ওকে, দেন দ্য 7. Chameleons appear to enjoy the trying out new colors. Appear to enjoy, তারা এনজয় করে ট্রাইং আউট নিউ কালার্স, নতুন কালার নিয়ে তারা এনজয় করার চেষ্টা করে। ওকে ওকে, এই যে there is a popular misconception is that chameleons can match whatever background they are placed on, whether a checker red or yellow shirt in symmetry box.
but each species has a characteristic set of cells containing pigment distributed. তাহলে এইটুকু জায়গা পড়লেই তো বোঝা যায় যে এটা কি একটা মিসকনসেপশন আছে যে ওদেরকে বোধহয় যদি হোয়াইট যদি ইয়েলো ব্যাকগ্রাউন্ডে বা রেড ব্যাকগ্রাউন্ডে পাঠাই দেওয়া হয় তাহলে তারা রেড এবং ইয়েলো হয়ে যায়, হয় নাকি? এটা তো মিসকনসেপশন বলছে, এটা একটা ভুল ধারণা, হয় না? তো এটাও তাহলে ফলস। তারা কোনো নিউ কালার নিয়ে কাজ করে না। ওদের কিছু এই যে ওদের কিছু কালার আছে, ওই কালার গুলাই তারা, হ্যাঁ, এই যে বলা এর পরের লাইন পড়লে আরো বোঝা যায়। Set of cells containing the pigment distributed over their bodies in a specific pattern, which determine the range of colors and patterns they can show. To get disappointed of many children placing children on a smart box generally resulted in a face confused, dark gray, altered skin. মানে তারা ইয়ে করে না। Okay, so it will be also. তাহলে এটা নট গিভেন হবে না? না, যেহেতু এটা নিয়ে কিছু বলে নাই। কেন বলছে তো? এনজয় করে ধরে তারা এনজয় করে কি নিয়ে? তারা এনজয় করে শুধু এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড দে আর প্লেসড অন ওয়েদার চেক রেড অর ইয়েলো শার্টস এন্ড বাট ইচ স্পেসিস হ্যাজ এ ক্যারেক্টারিস্টিক টু সেট অফ সেলস কন্টেইনিং দ্য পিগমেন্ট ডিস্ট্রিবিউটেড ওভার দেয়ার বডিজ ইন এ স্পেসিফিক প্যাটার্ন। তারা স্পেসিফিক প্যাটার্ন নিয়ে এনজয় করে বলছে তো। তারা স্পেসিফিক প্যাটার্ন নিয়ে এনজয় করে, দ্যাট ইজ তাদের কিছু তাদের সেলের মধ্যে এই যে তাদের সেলের মধ্যে কন্টেইনিং কিছু পিগমেন্ট থাকে। এই পিগমেন্ট গুলো তাদের ওভার দা বডিজ ইন এ স্পেসিফিক প্যাটার্ন, কিছু স্পেসিফিক প্যাটার্নস এবং সেটার আলোকে তারা কিছু রেঞ্জ অফ কালার নিয়ে কাজ করে। অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে এখানে বলতেছে যে হলুদ ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে দিলে সে হলুদ হয়ে যায়, কিন্তু এখানে তো বলছে উপরে তো পরে আসছি এর কিছু কন্টিনিউয়াস কিছু কালার আছে, ব্রাইট ব্লুজ, অরেঞ্জ আছে, পিঙ্ক আছে, গ্রিনস আছে, কিন্তু এখানে বলছে ওই যে একটা মিসকনসেপশন হচ্ছে গিয়ে রেড এর মধ্যে লেখা দিয়ে সে কিন্তু রেড হয় না। দেখো এখানে কোথাও রেড লেখা নাই, রেড লেখা আছে না স্যার। তাহলে রেড এবং ইয়েলোতে রেখে দিলে সে কিন্তু রেড ইয়েলো হয় না, এটা মিসকনসেপশন। সে শুধুমাত্র কিছু স্পেসিফিক প্যাটার্ন নিতে পারে। সো এটা বলছে তো আমাকে সে এখানে ট্রাইং আউট নিউ কালারস না, সে কিন্তু বলবা যে স্পেসিফিক কালার। এই যে নিউ এর বদলে হবে যে নিউ এর বদলে হবে স্পেসিফিক পাওয়ার। তাহলে স্পেসিফিক শব্দ তো এখানে আছে, তো তাহলে কন্ট্রাডিক্ট করতেছে না? তোমার উত্তরটা হবে chameleons appears to enjoy trying out a specific colors. তো এখানে স্পেসিফিক শব্দটা এখানে আছে, সুতরাং এটা কন্ট্রাডিক্ট করতেছে তো। জি স্যার। জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। আমাদের প্যাসেজে স্পেসিফিক বলে দিচ্ছে এটা। হ্যাঁ, ওই যে স্পেসিফিক কোশ্চেনে নাই আর কি। হ্যাঁ, তো আমার যদি লিখতে বলতো এটা রাইট আনসার কি হবে, তাহলে আমি লিখতাম chameleons appears to enjoy the trying out the specific colors. তো আছে তো, উত্তর কোথায় পাইছি? উত্তর তো এখানে আছে, সুতরাং তো এটা আনসার উইল বি ফলস। এই জন্য দিস ইজ এ ভেরি কমন মিস্টেক, ফলস এন্ড নট গিভেন। ফলস এবং নট গিভেন এর মধ্যে প্রথম দিকে একটু যন্ত্রণা হবে, এটা স্বাভাবিক। ট্রুর মধ্যে কোনো সমস্যা হবে না, সরাসরি একটু উল্টাপাল্টা করলেও দেখা যাবে যে ট্রু মিলে যাচ্ছে। কিন্তু ফলস এবং নট গিভেন এর মধ্যে এই যে যেমন এই যে কন্ট্রাডিক্টটা হয়েছে, এই কন্ট্রাডিকশনটা ফলস এবং নট গিভেন এর হয়ে যাবে। ফলস এর মধ্যে আমরা সরাসরি দেখব যে একেবারে এখানে যে স্টেটমেন্ট, এই স্টেটমেন্টের একটা ভুল কথাটা ওইখানে দেওয়া আছে, বাস আমার ফলস। আর ভুল সত্য কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া অসম্ভব, যে এটা কি বলছে এটা ভুল না শুদ্ধ, তাইলে এটা বলা যাবে যে এটা ভুলও না শুদ্ধ না, কিছু বলা যাচ্ছে না, কিছু বলতে পারতেছি না বা ইনফরমেশন খুঁজেই পাচ্ছি না, তাহলে এটা হবে গিয়ে নট গিভেন। সাইজ ম্যাটার্স মোর দেন কালার হোয়েন মেল chameleons compete. So size matters more than color. তাহলে সাইজ একটা শব্দ, মোর দেন কালার, কালার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, মেল শব্দটা গুরুত্বপূর্ণ, কম্পিট শব্দটা গুরুত্বপূর্ণ। খুঁজি আমরা, তাহলে এইটুক জায়গায় যেহেতু পরে ফেলছি এখানে থাকার কথা না, থাকবে নিচের দিকে। Chameleons are visual animals with excellent eyesight and communicate with colors. When two male draft, এই যে আস্তে আস্তে পাইতেছি, two male draft chameleons encounter each other, এই যে এনকাউন্টার শব্দের সাথে মিলছে, the compete each other, দেখো পাইতেছি কিন্তু। When two male draft, ঠিক আছে, draft Yes sir. encounter each other, compete each other, each shows his brightest color. It shows his brightest color. Brightest color. Yes sir, true হবে, true হবে, true হবে স্যার।
এইটা আরেকবার পড়ো, সাইজ ম্যাটার্স মোর দেন কালার, সাইজ ম্যাটার্স মোর দেন কালার। ও no 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 স্যার, এটা ফলস হবে স্যার। কালার ম্যাটার্স মোর দেন সাইজ হবে। হ্যাঁ কালার ম্যাটার্স মোর দেন সাইজ স্যার, কথাটা এরকম হবে। হ্যাঁ, তো কি হবে? স্যার ফলস হবে তো। ফলস হবে। আর কে কে রাজি আছি ফলসের ক্ষেত্রে? আর কে কে এই কি আর কে রাজি আছি? হ্যাঁ স্যার ফলস হবে। কেমনে বুঝলাম? স্যার এখানে সেখানে সাইজের কথা বলে নাই স্যার। সাইজের কথা কালারের কেউ বলছে না, সাইজ বলছে তো। এই যে সাইজ বলছে না, এটা কি? এটা সাইজ না? এটা শব্দ অর্থ কি? ড্রপড। ড্রপ শব্দ অর্থ ড্রপ কি? ড্রপার তো জানি না। জানো না? আচ্ছা। বামন বামন বামন। ও আচ্ছা। ড্রপ শব্দ হচ্ছে বামন। সাইজ বললো না? এটা কি বলছে? সাইজ ম্যাটার্স মোর দেন কালার না, এখানে when two male dog camels encounter each other each shows is brightest, তাহলে তো সাইজ ম্যাটার্স মোর দেন কালার। এখানে বলতেছে যে সাইজটা গুরুত্বপূর্ণ কালারের চাইতে, কিন্তু এখানে তো লেখা বলতেছে যে এখানে সাইজের চাইতে কালারটা গুরুত্বপূর্ণ, shows is brightest colors। মিলে কিনা? জি স্যার। কথাটা কি বুঝাইতে পারছি? এখানে বলতেছে যে সাইজ মানে কালারের চাইতে সাইজটা গুরুত্বপূর্ণ, সাইজ ম্যাটার্স মোর দেন কালার। আর এখানে বলতেছে when two male drop chameleons encounter each other each shows its brightest color, ওরা বলতেছে যে কালারটা গুরুত্বপূর্ণ, not সাইজ। সাইজ ডাজন্ট ম্যাটার। এই যে দুজন বামনের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটতেছে, তারা এনকাউন্টার ইচ আদার, সাইজ না, এটা ছোট হোক বড় হোক। তাহলে এটা ফলসই হবে। স্যার ফলসই হবে তাই স্যার, প্রথমে এটা বলছিল। Obviously it will be false. ফলস স্যার। After a fight, the defeated male hides among branches of tree. ফাইটের পরে ডিফিটেড মেল ব্রাঞ্চের নিচে লুকায় যায়। একদম সহজ জিনিস, দেখি আমরা পাই কিনা। Let it appear as large as possible to show their colors that enables them to assess each other from the distance. If one clearly superior to the other, quickly changes the submissive to which has a combination with the bone. If the opponents are closely matched with the both maintain the bright color, the contest is physical fighting, and Joe Rokin is trying to put it along with the branches in a contest of strength. Eventually, the loser will signal his defeat as a আছে কিছু লেখা? না স্যার, কিছুই নাই। কিছুই বলা সম্ভব না। কি বলা নেই। আনসার তাহলে মার্ক নট গিভেন। not given. Yes, নোট গিভেন হবে স্যার। This is the difference between false and not given. এটা পরে এইটুক জায়গা পরে এটা বলা সম্ভব না আসলে সে লুকায় কিনা না, এই নিয়ে কিন্তু কিছু বলে নাই। অন্যভাবে বলছে along with the branch in a branch, এটা অন্য কথার সাথে আসছে, মানে কালার নিয়ে কথাবার্তা আসছে, কিন্তু যে হেরে যায় সে যে গিয়ে ব্রাঞ্চের নিচে লুকায় পড়ে এমন কোনো কথাবার্তা নাই এখানে। So it will be not given. আজকে 9 পর্যন্ত থাক, বাকি অংশটা যতটুকু দিলাম ওইটুক জায়গাকে পরে নিবা। আর এটা স্যার এই আরেকটা অংশ আমি দেখাই দেই, এই অংশটুকু বাসায় করবা। স্যার এই কোশ্চেনটা কি স্যার পিডিএফ এ দেওয়া যাবে আমাদের? এটার আরো বাকি রয়েছে, কাজ শেষ করি তারপরে। এইটুক জায়গা পড়বা, এই 10 11 এটা তো পাইবাই এর মধ্যে। দেখা 10 এবং 11 নম্বর একটু সময় রাখলাম যাতে রেকর্ড হইতেছিল যেহেতু। আর হচ্ছে গিয়ে 12 13 এইটুক পর্যন্ত খুঁজে বের করবা, 10 11 আর 12 13। ওকে, এটা স্যার